अष्टम श्रेणी छात्र छात्री मानक भाषा श्रेणी पर स्वागत करुच्ची मु ज्योत्स्नाराणी मिश्र। आज आम तुम साहित्य सुरभि बहिर द्वितीय प्रसंग विहंग विप्लव गल्पर अवशिष्टांश पढ़ा। पूर्व श्रेणी रे उक्त विहंग विप्लव गल्पटी किछि अंश आम पढ़ी से हलदी बसंत चढ़ई एवं तार बसा बांधिबा को नहीं सृष्टि होइथिबा समस्या विषय वर्णना करा जायथिला। हलदी बसंतर बसा को बुढ़ा मांकड़ बारंबार भांगी देउथिबारु पुरुष हलदी बसंत अन्यत्र बसा बांधिबा उद्देश्य रे विभिन्न गछ खोजी खोजी हालिया हो जायथिला ओ केउठी हेली खाली जगह पाई नथिला। कारण सबु गछरे अन्य चढ़ई माने बसा बांधी किए अंडा देलाणी तो किए अंडा उषुमाउछि तो काहार छुआ बाहरिलेणी। डामरा काऊ समानंक कथा शुणी निज काऊ जातिर बड़ई कथा कहिथिला एवं समानंक उपरे दया मध्य देखाइथिला। एहिपरि गंगेई कजलपाती इत्यादि पक्षी मानंकु हलदी बसंतर दुर्दशा कथा वर्णना करथिला। अनेक पक्षी मिलित होई बगकु स्वार्थपर ठक गर्वी और अहंकारी बोली वर्णना करी कथबार्ता करुथिले। एहा बग शुणी पारिला एवं सही पारिला नहीं एवं काऊ को मूर्ख बोली कहिथिला और अन्य पक्षी मानंकु मध्य भर्सना करथिला। तेणु समस्ते एक स्वर रे बगर निंदा करथिले। एतिकी आमे पढ़ी आउ सही कथा शुणी बगर की प्रतिक्रिया होइथिला आमे एही शेषार्धरे पढ़िबा। बग अपमान रे सेठी उड़ी चलीगला। एही समय रे कुआड़ू आसी सेठी पहुँचीगला कजलपाती। बग ताहा सही पारिला नहीं से सेठारू उड़ी चलीगला। तापरे पहुँचीगला कजलपाती। ताकू देखी सबु चढ़ी पुणी थरे बोबे उठी स्वागत जणाइले। कजलपाती पक्षी समाज रे मध्यस्थतार काम करे, भल लोकी करी कलिकजिया मेंटाई दिए। सेमाने देखिले जे कजलपाती से पक्षी समाज रे मध्यस्थतार काम करे, माने दुई दल जदि किए सेमाने जदि कलिकजिया करुथिबे ताहेले सेमानकु समाधान करथाए, कलिकजिया मेंटेई देइथाए। तेणु कजलपाती को समस्ते खातिर करती। भलरे न मेंटिले कजलपाती निजर शक्ति खटाइबा को भी भूले नहीं। तार टाणुआ मुनिया थंडरे से छेली मेंढा गोरु गाईंक पिठिकी मध्य हाणी खंडिया कर दिए। तेणु पक्षी माने ताकू श्रद्धा करती, टिके भय मध्य करती। से समस्तंक पई लागि थाए, तेणु ताकू श्रद्धा करती। आउ से किछि देखे नहीं, जदि किछि मेंटी पारिबो नहीं ताहेले तार शक्ति खटाई थाए आउ खंडिया खाबरा कर दे थाए। तेणु ताकू भय मध्य करती। च्यांग 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 कथा कौन हलदी बसंत दुहींक मुह एमिति सुखी जाइछि काहींकी। तापरे सेई कजलपाती तार स्वर रे कहिला जे हलदी बसंत काहींकी तांकर मुह सुखी जाइछि। काऊ हलदी बसंतर समस्त दुरवस्था जणाइला। काऊ समस्तंकु सेही हलदी बसंतर दुरवस्था कथा जणाउ थाए। एही कजलपाती को मध्य से जणाइला। तापरे कहिला, देख बंधु, माँ हलदी बसंत निकटरे अंडा देव, मात्र बुढ़ा मांकड़ तीन तीन थर सेमानंक बसा भांगी देलाणी। तार दाऊ बड़ असह्य हेलाणी। से कहिला आउ मांकड़कर दाऊ सही हो नहीं, तेणु ताहा असह्य हेउछि। कौन करिबा, तुमे सेथिर व्यवस्था कर। समदुखी कजलपाती मांकड़ पाखु गला। बरगछरी गोटाए डाଳରେ बसी आउ गोटाए डालକୁ आउजी बुढ़ा मांकड़ घुमाउछि। कजलपाती ता मुंड उपरे चक्कर काटी उड़ी बोबेई लागिला। च्यांग 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 च्यांग। तापरे सेही मांकड़ गछरे आउजेई बसी थाए। कजलपाती तार पाखु गला आउ तार मुंडर चारिआडे घुरी बुलिबाकु लागिला। ताकु डराइला। बुढ़ा मांकड़र निद भांगीगला। से केते थर तार दुई गालକୁ कुंडाई सारी विरक्ति नाली आखि देखाई पचारिला, खँ का खें कि रे तू कौन कहूचु। बुढ़ा मांकड़र निद भांगीगला। से तार दुई गालକୁ तार आग गोड़ दुईटी हाथ परी काम करे। से सेथिरे तार गालକୁ कुंडेई करी धरिला आउ नाली आखि देखई करी तार स्वर कला आउ कि रे तू बोली पचारिला। च्यांग च्यांग मु कजलपाती। कजलपाती तार स्वर रे कहिला, मु कजलपाती, बिचरा हलदी बसंतर बसा भांगिबा कौन तुमर उचित होउछि। तापरे से हलदी बसंतर दुखर कथा कहिदेला।
ଆଉ କାହିଁକି ତାର ଘର ଭାଙ୍ଗୁଛ ବୋଲି ତାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲା। ହୁଁ ଖଁ କା ଖେଁ ଉଚିତ ଅନୁଚିତ ମୁଁ ବୁଝେ ନାହିଁ। ଗଛ ଡାଳରେ ଡେଇଁ ବୁଲିବା ମୋର ଅଭ୍ୟାସ। ଆମେ ବଳଶାଳୀ, ଆମର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ଆମେ ତା କରିବୁ। ଜୋର ଜାର ମଲକ ତାର। ସେ କହିଲା, ମୁଁ ଉଚିତ ଅନୁଚିତ କିଛି ଜାଣେ ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ଗଛର ଡାଳ ଏ ଡାଳରୁ ସେ ଡାଳ ବୁଲିବା ମୋର କାମ। ମୁଁ ଆଉ ବୁଲିବି ନାହିଁ। କେଉଁଠି କ'ଣ ଅଛି ମୋର ଦେଖିବାର ନାହିଁ। ଆଉ ଜୋର ଜାର ମୂଲକ ତାର। ଜୋର ଜାର ମୂଲକ ତାର ମାନେ ଯିଏ ଜୋର କରିବ, ମୂଲକ ମାନେ ଅଞ୍ଚଳ, ସେହି ଅଞ୍ଚଳ ତାର ହେଇযাব। ତେଣୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଗଛକୁ ଗଲି ମୋର ସେହି ଗଛ ହେଇଗଲା। ଏହି କଥା ସେ କହିଲା। କଜଳପାତି ତାପରେ ବହୁ ପ୍ରକାର ବୁଝାଇଲା, ମାତ୍ର ଗଉଆ ମାଙ୍କଡ଼ ତା କଥା ବୁଝିଲା ନାହିଁ। କଜଳପାତିର ସବୁ କଥା ତାର ଏ କାନରେ ପଶି ସେ କାନରେ ବାହାରିଗଲା। ଶେଷରେ ସେଥିରୁ ନିରସ୍ତ ହୋଇ କଜଳପାତି କହିଲା, ତାହେଲେ ମୁଁ ରାଜାଙ୍କ ପାଖେ ତୁମ ନାମରେ ଫେରାଦ ଦେବି। ତାପରେ କଜଳପାତି ବହୁତ ବୁଝେଇଲା, କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କଡ଼ ଗଉଆ ସେ ବୁଝିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ କଜଳପାତି ସବୁ କଥା ଏ କାନରେ ପଶି ସେ କାନରେ ବାହାର କରିଦେଲା। ଶେଷରେ ସେଥିରୁ ସେ ନିରାଶ ହେଲା ଆଉ ଫେରି ଆସିଲା ଆଉ କହିଲା, ମୁଁ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକରି ତୋ ନାଁରେ ଫେରାଦ ଦେବି। ମାନେ ଫେରାଦ ମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା। ସେ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିବି ବୋଲି ତାକୁ ଡରାଇଲା। ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ କରି କହିଲା, ଖଁ କା ଖେଁ କରନା ଫେରାଦ। ମୁଁ ତୁମ ରାଜାଙ୍କୁ ଡରିଛି ନା ମକଦ୍ଦମାଙ୍କୁ ପରୁଆ କରୁଛି? ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ କରି କହିଲା, ଯେ ଫେରାଦ କର, ଅଭିଯୋଗ କର। ମୁଁ କ'ଣ ତୁମ ରାଜାକୁ ଡରିବି କି ତୁମର ମକଦ୍ଦମାକୁ ପରୁଆ କରିବି, ମାନେ ଖାତିର କରିବି ବୋଲି ସେ କହିଲା। ରାଜାଙ୍କ ଦରବାର। ବିରାଧି ବୀରବର ପ୍ରବଳ ପ୍ରତାପୀ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ କଣ୍ଟକ ଜିହ୍ୱ ଭଲ୍ଲୁକ ମହାରାଜ ସିଂହାସନ ଉପରେ ଉପବେଶନ କରିଛନ୍ତି। ରାଜାର ଦରବାର ବସିଛି, ଜଙ୍ଗଲର ଦରବାର। ସେଇଠି ରାଜା ଅଛି ଭଲ୍ଲୁକ ମହାରାଜ। ତାକୁ ଉପାଧି ଦିଆଯାଇଛି ବିରାଧି ବୀରବର ପ୍ରବଳ ପ୍ରତାପୀ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ କଣ୍ଟକ ଜିହ୍ୱ ଭଲ୍ଲୁକ ମହାରାଜ ବୋଲି ତାକୁ ଉପାଧି ଦିଆଯାଇଛି। ପାଖରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆସନରେ ବସିଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ହୀନବୁଦ୍ଧି ଜମ୍ବୁକ ପ୍ରବର। ତାର ପାଖରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ ବସିଛନ୍ତି। ସେ କିଏ? ଜମ୍ବୁକ ପ୍ରବର। ଜମ୍ବୁକ ମାନେ ଶୃଗାଳ, ବିଲୁଆ। ସେ ହେଇଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ସେନାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ତୀକ୍ଷ୍ଣଦନ୍ତ ବୃକ ଚତୁର୍ଦିଗକୁ ଆରକ୍ତ ନୟନରେ ଦୃଷ୍ଟି ନିକ୍ଷେପ କରି ଦରବାରରେ ଖଡ଼୍ଗ ହସ୍ତେ ଦୃପ୍ତ ଭଙ୍ଗୀରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ। ସେନାପତି କିଏ ହେଇଛି? ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ତୀକ୍ଷ୍ଣଦନ୍ତ ବୃକ। ବୃକ ମାନେ ହେଟା ବାଘ, ବିଲୁଆ। ଚାରିଆଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟି ନିକ୍ଷେପ କରି ସେ ଖଡ଼୍ଗ ହସ୍ତେ ମାନେ ହାତରେ ଗୋଟିଏ ଖଡ଼୍ଗ ଧରି ସେ ଠିଆ ହେଇଛି। ପାରିଷଦମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅରଣ୍ୟର ପଶୁ ଜଗତର କୋକି, କଟାସ, କୁଣ୍ଡୁଚିମୂଷା, କୁଟ୍ରା, ହରିଣ ଓ ଝିଙ୍କ ଆଦି, ସରୀସୃପ ଜଗତର ଅହିରାଜ, ଗୋଧି ଆଦି, ଏହି ପକ୍ଷୀ ଜଗତର ଶୁଆ, କାକତୁଆ, ପାରା, ପେଚା, ବୁଲବୁଲ ଆଦି ସ୍ୱ ଆସନ ଅଳଙ୍କୃତ କରି ରାଜାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ବସିଅଛନ୍ତି। ସେ ବଣରେ ସିଂହ, ବାଘ ଓ ହାତୀ ନଥିବାରୁ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଭାଲୁକୁ ରାଜା କରିଛନ୍ତି। ପାରିଷଦ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମର୍ଥନ ପାଇ ଭାଲୁ ମଧ୍ୟ ନିରଙ୍କୁଶ ଭାବେ ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ ଚଳାଉଛି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଆମେ ଯେପରି ମନ୍ତ୍ରୀ ବାଛିବା ପାଇଁ ଭୋଟ ଦେଇଯାଉ, ତୁମେ ଦେଖିଥିବ 18 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମସ୍ତେ ଯାଇକରି ଭୋଟ ଦେଉ ଆଉ ଆମେ ଆମର ମନ୍ତ୍ରୀ ଆମେ ବାଛିଥାଉ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ମାନେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ ଭାଲୁ ଚଲାଉଛି। ଆଜି ଦରବାରରେ ଚାଲିଛି ମାଙ୍କଡ଼ ବିରୋଧରେ ମକଦ୍ଦମା। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଉଦ୍ଗ୍ରୀବ ହୋଇ ରାଜାଙ୍କ ରାୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ସେହି ଦରବାରରେ କ'ଣ ଚାଲିଥିଲା? ମାଙ୍କଡ଼ର ବିରୋଧରେ କଜଳପାତି ଯାଇକରି ଫେରାଦ କରିଥିଲା। ସେତେବେଳେ ମକଦ୍ଦମା ଚାଲିଲା। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଉଦ୍ଗ୍ରୀବ ହୋଇ ମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟଗ୍ର ମୁଣ୍ଡକୁ ଟେକିକରି ବସି ରହିବା, କେତେବେଳେ ସେହି ଶୁଣାଣି ହେବ ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ପକ୍ଷରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗୋଇ, କୋଇଲି, କଜଳପାତି ଓ କୋପତ। ହଳଦୀ ବସନ୍ତର ପକ୍ଷରେ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଗଙ୍ଗୋଇ, କୋଇଲି, କଜଳପାତି ଆଉ କୋପତ। ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ ପକ୍ଷରେ ସାକ୍ଷୀ ଦେବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ପାତି ମାଙ୍କଡ଼, ଶାଳିଆ ପତନି। ଏମାନେ ଶାଳିଆ ପତନି ମାନେ ସେ ବିରାଡ଼ି ଠାରୁ ଟିକେ ବଡ଼
ଆଉ ଏହିପରି ଗୋଟିଏ ଜୀବ। ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ପାଇଁ କାଉ ଓକିଲାତି କରି ପ୍ରମାଣ କରିଦେଲା ଯେ ମାଙ୍କଡ଼ ଦୋଷୀ। ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ପାଇଁ କାଉ ଓକିଲାତି କଲା ଆଉ ପ୍ରମାଣ କରିଦେଲା ମାଙ୍କଡ଼ ଦୋଷୀ ବୋଲି। ରାଜା କାଉର ଯୁକ୍ତିକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରି ରାୟ ଦେଲେ। ରାଜା ବି ବୁଝିପାରିଲେ ରାଜା ଆଉ ହେ ଦୁଷ୍ଟ ମାଙ୍କଡ଼, ବିନା ଦୋଷରେ ହଳଦୀ ବସନ୍ତଙ୍କର ବସା ଭାଙ୍ଗିଥିବାରୁ ତୁମେ ଦୋଷୀ, ତୁମକୁ କଠିନ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ। ରାଜାଙ୍କ ରାୟ ଶୁଣି ଚଢ଼େଇମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ବୋବେଇ ଉଠିଲେ। ମାତ୍ର ମାଙ୍କଡ଼ ଦୁଇ ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହୋଇ ଦୁଇ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲା, ଧର୍ମାବତାର, ଆପଣଙ୍କର ଆଦେଶ ଶିରୋଧାର୍ଯ୍ୟ। ମାତ୍ର ଆପଣ କେବଳ ଆଗକୁ ଚାହିଁ ବିଚାର କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଟିକିଏ ପଛକୁ ଚାହିଁ ବିଚାର କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଆଗ ପଛକୁ ଚାହିଁ ବିଚାର ନ କଲେ ବିଚାର ଏକତରଫା ହୋଇଯିବାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି। ତାପରେ ମାଙ୍କଡ଼ ଠିଆ ହେଲା ହାତ ଯୋଡ଼ି କରି ଆଉ କହିଲା, ହେ ଧର୍ମର ଅବତାର, ଆପଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଆଦେଶ ମାନିବି। ମାତ୍ର ଆପଣ ଆଗ ପଛ ବିଚାର କରୁନାହାନ୍ତି। ପଛପଟକୁ ଟିକେ ଚାହିଁ ତାପରେ ବିଚାର କରିବେ, ନହେଲେ ଏହି ବିଚାର ଏକତରଫା ହୋଇଯିବ। ରାଜା ପଛକୁ ଚାହିଁ ଦେଖିଲେ ସିଂହାସନ ପଛପଟେ ଗୋଟିଏ ବିଶାଳ ପାଚିଲା ପଣସ ଥୁଆ ହୋଇଛି। ତାକୁ ଦେଖି ରାଜାଙ୍କ ମନ ଭଳିଗଲା। ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବିଚାର ବଦଳାଇ ଦେଇ ରାୟ ଦେଲେ, ହେ ଅହଙ୍କାରୀ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ, ପ୍ରକୃତରେ ତୁମେ ହିଁ ଦୋଷୀ, ତୁମେ ହିଁ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ। ତାପରେ ରାଜା ପଛକୁ ଦେଖିଲେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପାଚିଲା ପଣସ ଥୁଆ ହୋଇଛି। ଲାଳ ଗଡ଼ିଗଲା ତାଙ୍କର। ତାକୁ ଦେଖି ରାଜା ଭୁଲିଗଲେ ସେହି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ବିଚାର ବଦଳାଇ ଦେଲେ ଆଉ ହଳଦୀ ବସନ୍ତକୁ ଅହଙ୍କାରୀ ବୋଲି କହିଲେ ଆଉ ଦୋଷୀ ତୁମେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ କଥା ବୋଲି ତାକୁ ଶୁଣାଇ ଦେଲେ। କାଉ ବିଚଳିତ ହୋଇ କହିଲା, କା 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 ନା 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 ମହାରାଜ, ହଳଦୀ ବସନ୍ତର ଦୋଷ କ'ଣ ବୋଲିକରି ସେ କାଉ ପଚାରିଲା। ରାଜା କହିଲେ, ଆରେ ନିର୍ବୋଧ କାକ, ବାନର ବଳବାନ ଜୀବ, ପୁନଶ୍ଚ ସେ ଶାଖା ମୃଗ ଅଟେ। ତାର ପ୍ରକୃତି ସେ ଗଛ ଡାଳରେ ଡେଇଁବ ହିଁ ଡେଇଁବ। ସେ କହିଲେ ତାକୁ ଶାଖା ମୃଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେ ଗଛରେ ଏ ଡାଳରୁ ସେ ଡାଳ ଡେଇଁଥାଏ, ତେଣୁ ତାର ଦୋଷ କ'ଣ? କାଉ କହିଲା, ସେ ଗଛ ଡାଳରେ ଡେଇଁପାରେ, ମାତ୍ର ଡେଇଁକରି ସେ ହଳଦୀ ବସନ୍ତର ବସା ଭାଙ୍ଗିବ କାହିଁକି? ତାପରେ କାଉ କହିଲା, ଗଛ ଡାଳରେ ଡେଉଁ, କିଏ ତାକୁ ମନା କଲା, କିନ୍ତୁ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ବସା ବା ହଳଦୀ ବସନ୍ତର ବସା ଭାଙ୍ଗିବ କାହିଁକି? ରାଜା କହିଲେ, ମାଙ୍କଡ଼ ଯେଉଁ ଡାଳରେ ଡେଇଁବ, ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ଆଗ ସେ ଡାଳରେ ବସା କରିବ କାହିଁକି? ତାପରେ ରାଜା କହିଲେ ତାକୁ ଯେ ମାଙ୍କଡ଼ ଯେଉଁ ଡାଳରେ ଡେଉଁଛି ସେହି ଡାଳରେ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ବସା ବାନ୍ଧିବ କାହିଁକି ବୋଲି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ। ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ହିଁ ଦୋଷୀ, ତାକୁ ଜେଲ୍ ଓ ଜରିମାନା ଦଣ୍ଡ ଉଭୟ ଦିଆଯିବ। ମହାନନ୍ଦରେ ରାଜାଙ୍କୁ ସଲାମ ଠୁଙ୍କି ଡେଇଁ ଡେଇଁ ଦରବାର ତ୍ୟାଗ କଲା। ତାପରେ ମାଙ୍କଡ଼ ସଲାମ କଲା ମାନେ ନମସ୍କାର ଜଣାଇଲା ଆଉ ଦରବାର ଛାଡ଼ି ପଳାଇଗଲା। ଚଢ଼େଇମାନେ ନିରାଶ ହୋଇ ନିରୁପାୟ ଭାବେ ଦଳ ବାନ୍ଧି ନୀରବରେ ଫେରିଲେ। ରାଜାଙ୍କର ହଠାତ୍ ଏପରି ବିଚାର ବଦଳି ଯିବାର କାରଣ ବୁଦ୍ଧିମାନ କାଉ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ। କାଉ ଟିକେ ବୁଦ୍ଧିମାନ, ସେ ବି ଜାଣିପାରିଲା ନାହିଁ ଯେ ସେ ଲାଞ୍ଚ ଦେଇଛି ଗୋଟିଏ ପାଚିଲା ପଣସ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଅଳ୍ପ ଦୂର ଯାଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ କଜଳପାତି ଦେଖିଲା ଘର ଚଟିଆ ତାର ଟିକି ଟିକି ଡେଣା ଦୁଇଟି ହଲାଇ ତୀର ବେଗରେ ତାର ପଛେ ପଛେ ଛୁଟିଛି। କାରଣ କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ସେ ଅନ୍ୟ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲା। ଘର ଚଟିଆ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇଯାଉଥାଏ। ସେ ବୋଧେ ଜାଣିଯାଇଥିଲା ଯେ ମାଙ୍କଡ଼ ସେଇ ପଣସ ଲାଞ୍ଚ ଦେଇଛି ବୋଲି, ତେଣୁ ସେ ପଛେ ପଛେ ଦ୍ରୁତ ବେଗରେ ତାର ପଛେ ପଛେ ଚାଲିଥାଏ। ଚିଙ୍ଗ ଚିକିଂ ଚିକିଂ କରି ସ୍ୱର କଲା ଆଉ କହିଲା, ଭାଇମାନେ, ମୁଁ ରାଜାଙ୍କ ସିଂହାସନ ପଛ କାନ୍ଥ କୁରାରେ ବସା କରିଥାଏ। କାନ୍ଥର ଗୋଟିଏ କୋରଡ଼ରେ ମୁଁ ବସା କରେ। ମୁଁ ଦେଖିଛି ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ ବହୁ ଆଗରୁ ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ହାତ କରି ରାଜ ସିଂହାସନ ପଛପଟେ ଗୋଟାଏ ପଣସ ଲାଞ୍ଚ ସ୍ୱରୂପ ରଖିଦେଇଥିଲା। ଲାଞ୍ଚ ପାଇ ରାଜା ଏପରି ବିଚାର ବଦଳାଇ ଦେଲେ। ଲାଞ୍ଚ ମାନେ ଜାଣିଥିବ ତୁମେ, କୌଣସି କାମ କରାଇବା ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ କୌଣସି ତାକୁ ଅର୍ଥ ହେଉ କି କୌଣସି ଜିନିଷ ଦେଉ, ତାହେଲେ ତାହା ଲାଞ୍ଚ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି ଲାଞ୍ଚ ପାଇ ରାଜା ବିଚାର ବଦଳାଇ ଦେଲେ ବୋଲି କହିଲା। କାଉ ଏକଥା ଶୁଣି ବଡ଼ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇଗଲା। କା ରଡ଼ିରେ ସେ ଚୌଦିଗ କମ୍ପାଇ ଦେଲା। ତା ରଡ଼ି ଶୁଣି ଶହ ଶହ କାଉ, କଜଳପାତି, ଚିଲ ଓ ଶାଗୁଣା ଆଦି ପକ୍ଷୀ କୁଆଡ଼ୁ ଉଡ଼ି ଆସି ଜମା ହୋଇଗଲେ। ସେମାନେ ଏକାଠି ବସି ସ୍ଥିର କଲେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଏଭଳି ଲାଞ୍ଚୁଆ ରାଜା ଓ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବେ ଓ ସିଂହାସନରୁ ତଡ଼ିଦେବେ। ତାପରେ କାଉ ବଡ଼ ପାଟିରେ ରଡ଼ିଲା। ଅନ୍ୟ ଚଢ଼େଇମାନେ ଶହ ଶହ କାଉ, କଜଳପାତି, ଚିଲ, ଶାଗୁଣା ସମସ୍ତେ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ, ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଚାଲି ଆସିଲେ ଆଉ ଜମା ହୋଇଗଲେ ଆଉ କଥା କ'ଣ ବୋଲି ପଚାରିଲେ। ତାପରେ ସେ ଲାଞ୍ଚୁଆ ରାଜା ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥା କହିଲା ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଆଉ ସିଂହାସନରୁ ତଡ଼ିଦେବା ବୋଲି ସେମାନେ ସ୍ଥିର କଲେ। ପକ୍ଷୀ ବାହିନୀ ଛୁଟି ଆସିଲେ ରାଜାଙ୍କ ଅଭିମୁଖରେ। ସବା ଆଗରେ ଥାଏ ଶଙ୍ଖଚିଲ,
ସେ ଶଙ୍ଖ ଫୁଙ୍କୁଥାଏ। ଶଙ୍ଖ ଚିଲ ଶଙ୍ଖ ଫୁକି ଫୁକି ସତେ ଯେପରି ସେ ଶଙ୍ଖ ଫୁକି ଫୁକି ଆସିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ତାର ସ୍ୱର କରି କେଁ କଲା। ତା ପଛକୁ ଡାମରା କୁଆ, ତାର ଶତ ଶତ କୁଆ ବାହିନୀ। କୁଆମାନେ ତ ଗୋଟିଏ କୁଆ ତମେ ଦେଖିଥିବ, ଗୋଟିଏ କୁଆ କା କା କରି ଯଦି ରଡ଼ି ଛାଡ଼ିବ ତାହେଲେ ଅନେକ କୁଆ ଜମା ହେଇଯାଆନ୍ତି। ତା ପଛକୁ ଶହ ଶହ କଜଳପାତି ଓ ତା ପଛକୁ ଦଳକୁ ଦଳ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପକ୍ଷୀ। ସମସ୍ତେ ଏକାବେଳେ ରାଜାଙ୍କ ନଅର ଭିତରେ ପଶିଗଲେ। ନଅର ମାନେ ରାଜାଙ୍କ ଉଆସ ଭିତରକୁ ପଶିଗଲେ। ଦେଖିଲେ ଭଲ୍ଲୁକ ମହାରାଜ ଶୃଗାଳ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଏକତ୍ର ବସି ସେହି ପାଚେଲା ପଣସଟିକୁ ମହା ଆନନ୍ଦରେ ଖାଇ ଲାଗିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଦୁଇଜଣ ସେହି ପାଚେଲା ପଣସକୁ ଖାଉଛନ୍ତି। ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ମଞ୍ଜି ବାହାର କରି ଖୋସାଟିମାନ ବଢ଼ାଇ ଦେଉଛି ଶୃଗାଳ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ। ତମେ ପାଚେଲା ପଣସ ଖାଇଥିବ। ପଣସ କଞ୍ଚା ବେଳେ ତାକୁ ତରକାରୀ କରାଯାଏ ଏବଂ ପାଚିଲେ ସେ ଯେଉଁ ମଞ୍ଜିର ଚାରିଆଡ଼େ ଲାଗିଥାଏ ତାକୁ ଖୋସା ବୋଲି କହନ୍ତି। ତାହା ବହୁତ ମିଠା କରେ। ଆଉ ମଞ୍ଜିକୁ କାଢ଼ି ଦିଆଯାଏ ଆଉ ସେହି ମଞ୍ଜିକୁ ତରକାରୀ କରି ଖିଆଯାଏ। ଆଉ ସ୍ୱୟଂ ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ପଣସ ଖୋସା ବଢ଼ାଇ ଦେଉଛି ଭଲ୍ଲୁକ ମହାରାଜାଙ୍କ ପାଟିକି। ତାପରେ ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ ସେହି ଖୋସାକୁ ସେ ଭଲ୍ଲୁକ ମହାରାଜାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ଦେଉଛି। ପକ୍ଷୀମାନେ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଆହୁରି ରାଗିଗଲେ ଏବଂ ମହାକୋଳାହଳ କରି ଲାଞ୍ଚଖିଆ ରାଜା, ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଖୁମ୍ପି ଲାଗିଲେ। କୁଆମାନଙ୍କର ଥଣ୍ଡର ଆଘାତରେ ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହେଇଗଲା। ଶୃଗାଳ ଯେତେ ଲୁଚିଲେ ମଧ୍ୟ ଚିଲମାନଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଶେଷକୁ କଜଳପାତି ଭାଗରେ ଭଲ୍ଲୁକ ମହାରାଜ, ତାଙ୍କର ଲୋମଶ ଦେହ ଅଳ୍ପ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ଲୋମଶୂନ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଥିଲେ। ଏହି ଗଳ୍ପରେ ଗାଳ୍ପିକ ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସାହୁ ଆମ ସମାଜକୁ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସମାଜର ସ୍ୱାର୍ଥପର, ଅହଙ୍କାରୀ ଏବଂ ଅସହିଷ୍ଣୁ ମନୋଭାବକୁ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସମାଜରେ ସ୍ୱାର୍ଥପର, ଅହଙ୍କାରୀ, ଅସହିଷ୍ଣୁ ମନୋଭାବକୁ ଦୂର କରି ସମାଜ ଏବଂ ଜାତି ସହିତ ସୁସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ସେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଧନ୍ୟବାଦ।